चला हो जी लाइन है श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठी संगत जीओ आओ मिल के फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां अज असीं देखो साडे गुरु का साडे इश्क का निरादर होया उस लिए इकट्ठे होए हैं। इहो जिहियां रूहां इहो जिहियां शख्सियतां इत्थे बैठियां जिहड़ियां बड़ियां सत्कारयोग आ पर कुछ गल्लां सानूं इखलाकी तौर ते या किरदार दे विच वसाउणियां पैणीਆਂ। सानूं ये पता भी सिखां नूं गुस्सा आउंदा ही हुंदा। गुस्सा ते रोह ये साडे गुरु ने सानूं बख्शे पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਾ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। पर जदों किते पंथ ते भीड़ पई सब इकट्ठे आ खड़े हुंदे सी। हुण वो अमल किहड़े सी जिहड़े गुरु साहब साडे अंदर वो पैदा करके वो चिणगां ला के ते अज असीं उन्हां अमलां नूं अज देखो सिख दे किरदार च कमियां आईयां घाटां आईयां ये असीं देखिया। ये सानूं मन लेनी चाहिदी है गल क्यों आईयां क्योंकि असीं उन्हां अमलां तो दूर हो गए जिन्हां ते गुरु साहब सानूं ला गए सी। अदरवाइज पंथ न्यारा एक साजिया गया ग्रंथ भी न्यारा पंथ भी न्यारा मनुख भी न्यारा साडे अमल भी न्यारे ते साडा सिद्धांत भी न्यारा। परमेश्वर दे गुण पा के गए हैं साडे 10वें पातशाह जिहदे पंथ साजदा। कदे ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਭਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ पर किते ना किते उन्हां अमलों तो जदों दूर होए हैं। मैं तो बाहला ही दूर बैठा पर साडे तां इत्थे बहुत सत्कारयोग ते बड़े पवित्र रूहां बैठियां किते ना किते कोई ना कोई घाट वसाई बैठी है। अज श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च साडे तां गुरु साहिबान साडा इष्ट आ उन्हां दी हजूरी च सानूं विचरना किवें आ इह आउणा चाहीदा। कई वारी ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I may not agree with you what you have said even 1% but I will fight for your right to say till the last drop of my blood। मैं चाहे 1% भी सहमत ना होवां जो तू गल कर रहा होवे पर तेरा राइट आ जिहड़ा तेरा हक आ आपदी गल कहण दा वो मैं आपदे खून दे आखिरी कतरे तक प्रोटेक्ट करांगा ओनू बचाऊंगा। कोई गल नहीं बहुत गल्लां नाल असीं नहीं सहमत हुंदे। कई वारी जदों तक असीं
बैठ के गल्लां नूं विचारदे नहीं, सिर जोड़ के बहिंदे नहीं, गल्लां दी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि सच आ जिहड़ा, सच दीयां बड़ियां परतां हुंदियां, मल्टी लेयर्ड हुंदी है रियलिटी। मैनू भी ये गल लग सकती, जिवें सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं जदों तक मैं मिलिया नहीं सी, मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग उन्हां लई कुछ होर सी, जदों मैं मिलिया तो मैनू लगे यार ये तो बहुत सच्ची ते सुच्ची रूह आ, इस बंदे का एडा बड़ा संघर्ष आ। सो एडा बड़ा संघर्ष आम तौर पर पंजाब के लोग उन्होंने लिए एक गिला लैके फिरते रहते हैं भी जदों तुहानूं मौका मिलिया सी तुसीं पार्लीमेंट च क्यों नहीं गए, पर गल नूं समझ गए असीं, रियलिटी के मतलब समझ गए। तो मैं उदाहरण दे रहा इस करके भी सानूं पूरी समझ हुंदी नहीं, असीं उतली सतह ते फिरदे रहंदे आ, लेस दी सानूं समझ हुंदी नहीं। ਉਹ बंदा जिहड़ा आपदे कौम लई, आपदे पंथ लई, इस धरती लई, इस खित्ते लई सब कुछ छड्ड के आ गया, उस स्टेट दी एडी बड़ी तुसीं ये कह लो जिहड़ी नौकरी छड्ड के आ गया, आपदी जिहड़ी उत्थे दित्ता होया उन्होंने मान वो छड्ड के आ गया। क्यों? क्योंकि किते ना किते अंदर रूह उहदी चीज पई भी साडे लोग, साडा पंथ, साडा विरसा। फिर चोणां च जित के मंत्री बन जाते, सीएम बन जाते, बड़ा सौखा सी, पर उस बंदे ने किहड़ी गल ते पहरा दिता भी जे असीं मंत्री सीएम ये भी बन गए जिन्होंने आपां बनाउंदे भी रहिंदे आ, उन्हां बंदियां कोले तां पावर ही है नहीं। वो बंदे पार्लीमेंट च बैठे होने या विधान सभा च बैठे होण, कुछ नहीं कर सकते। पावर तो साडी समय समय तो कुदर के सरकारां लै गईयां। ते जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा संतां ने लाया सी, उस धर्म युद्ध मोर्चे च गल ही वाद अधिकारां दी कीती गई सी, ते ओह कल्ले पंजाब दी गल नहीं आ, इस देश दे होर बहुत सूबियां दी गल आ। दिल्ली कुदर के हर कोई पावर आपदे कोले लैके बह गई। सो पार्लीमेंट च वड़ के, विधान सभा च वड़ के, अज भी वड़ जांगे, लोग चोणां च जित भी जावांगे, की कर लांगे असीं? जदों तक बीमारी नूं जड़ तो नहीं पट्टांगे असीं कर की लवांगे? पर असीं कदे गल्लां नूं समझदे नहीं। साडे रोस लैके बह जांदे आ भी तुहानूं मौका मिलिया सी, तुसीं 3.5 फुੱਟੀ किरपान ते अड़ गए। किड्डी यार गल, एक IPS ऑफिसर होवे, उस स्टेट ने तां उहनूं पूरी, क्योंकि स्टेट की आ, जिहड़े इंस्टीट्यूट्स आ, जिहड़े रॉ आ, IB आ, NIA आ, ED आ, स्कूल कॉलेज आ, IAS अकैडमीज आ, IPS अकैडमीज आ, करदियां की आ, एक खास तरह के मनुख ढालदियां ते ओह एक खास तरह का मनुख जिहड़ा इस स्टेट आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ करता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਦੇ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਪਈ ਹੋਊ, ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰੂਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਸਹੀ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ
चिंग आ ना इस पंथ च, ये किसी दे समझ ही नहीं आ सकती। एक टाइम ते जदों पंथ ते या किसी मनुखता दे किसी भी खिते ते भीड़ पैंदी है ना, पंथ प्रगट हो जाता। अज भी प्रगट होंदा, वो प्रगट हो जाता। फिर वो इहो जी एक छल आ भी उस तो बाद कहती है दसो कितने सिर देने। वो पंथ एक कलैक्टिव रूप च संगत रूपी एक गल जिहड़ी उत्थे वापरदी आ, वो आ महाराज दी सतगुर पातशाह दी वो कला, आपां कहने आ गुरु दी कला उत्थे वापरदी है। हुण असीं जिहड़ी गल कर रहे हैं, साडे अंदर कमियां कित्थे आ गईयां। जिहड़ा मॉडर्न योग आ, आधुनिक योग जिहनूं कहने आ, मॉडर्न एजुकेशन जब बड़े पढ़े लिखे जिहड़े बंदे गल्लां करदे आ, ਇਹਦੀ भी एक उदाहरण आ। दरबार साहब ते हमला होया, पिंडां 'च बैठे लोग ये सोच रहे आ भी साडा तां सब कुछ ही खत्म हो गया। साडे दरबार साहब आत्मक सोमा जिथों आपदा असीं लैने आ, ओहदी अजमत ते इन्हां ने हमला करता। ते शहर च बैठे कई बंदे बुद्धिजीवी ये सोच रहे हैं भी वेख्या होया उही काम ना, सबक लो। तो किस तरह का सबक लो भी संतां ने काम खराब कराता है। यार एडे असीं निगार आ गया, वो अच्छा वो फिर बड़ियां बड़ियां किताबां लिख देणगे, आपदे ड्राइंग रूमां च बैठ के किताबां लिख देणगे। ना किसी नूं संघर्ष दी समझ आ, ना संघर्ष दी परतां दी समझ आ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। उन्होंने इस गल पे अध्ययन किया, सारी कौम ने बैठ के अध्ययन किया भी साडे नाल गल वापरी आ ते क्यों वापरी आ। 18वीं सदी च साडे जिहड़े जरनैल सी, साडा पंथ सी, उन्हां नूं पता हुंदा सी साडा दुश्मन कौन आ। सानूं तां यही नहीं पता साडा दुश्मन कौन आ। असीं तां आपस च वंडे बैठे रहिए। आ जिहड़े बुद्धिजीवी बने बैठे आ, ये लिख ले किताबां भी उही गल होई ना, ये तो सबक सिखो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਫਸਦੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 240 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟਾ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ
बड़ा टाइम होना चाहिए साडे लई खुला टाइम, आपां फिर किसी दिन आई बैठांगे विचारांगे। पर जे गल दानव आपदा काम कर रहे आ या शैतान बिरती आपदा काम कर रही है, सानू भी आपदा काम करना पऊगा। सो मेरी एको ही बेनती है संगत के चरणों च ते सारियां रूहां उन्होंने आदर सहित मैं बेनती करदा, बड़ियां शख्सियतां इत्थे बैठियां उन्होंने बेनती करदा भी हुण पंथ नूं ते साडी कौम नूं इकट्ठा कर लईए, एके जा जाइए, फिर कोई भी प्रोग्राम देओगे तुसीं वेखिओ किवें हिलदे आ तख्ते। हुण पुरानियां गल्लां नूं भुल के एके च रह के आपां प्रोग्राम दईए ते फिर जदों गुरु दी मेहर होगी, उसकी रहमत होगी, उस वेले जो माहौल बनूगा, जो पंथ प्रगट होगा, वो मिसाल दुनिया ते कायम कर जूगा। अज भी कर जांगे, असीं इतिहास अज भी रच सकते हैं। बस गल इत्थे आके खत्म होंदी आ कि असीं उन्हां अमलां ते हैगे आ कि नहीं जिन्हां ते सानूं गुरु ने लाए सी। सो इंनियां गल्लां आपां अज करनियां सी। मेरे वालों बहुत सारा प्यार सत्कार, जिउंदे वास्ते रहो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाली दल सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ मैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान सभा ने बोलना, जो 2 बुलाए रह गए, हम मैं बेनती करता सरदार अमान सिंह मान वो अपने विचार रखें। परम सत्कारयोग गुरु साहब के दर्द रखने वाली, मनुखता अधिकारां के दर्द रखने वाली गुरु रूप साध संगत जीओ निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जेड़ी कौम ने सरकार खालसा स्थापित किया और उसका देखिया, अंग्रेजों की गुलामी देखी, सिक्खी स्वरूप जांदा देखिया, सिंह सभा लहर से ननकाना साहब तो लैके चाबियां का मोर्चा हासिल करके गुरु ते संगत नूं मॉडर्न तरीके दे नाल सब तो पहला एशिया दे विच जमहूरीयत हक हकूक दिवा के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्थापित की, जिस अधीन आए 5 साल इलेक्शन होने और सिखा ने भिड़न की थां, आपस में लड़न की थां अपने इलेक्शन धर के अपनी मत गुरु के साथ मिला के अपनी गुरु की संगत नूं संभालना, गुरु घरां नूं संभालना, ये महान सोच जिहड़ी अपने घर नूं संभालदी सी, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल भारत स्टेट ने खुर्द-बुर्द करता। जिथे 1925 से सानू वोट का हक मिलिया, उत्थे 1947 तो लेके अज तक गुरु घर के चोण सिर्फ ते सिर्फ 8 बार होए। 8 बार होए ते जिहड़ी संस्था पार्लीमेंट ऑफ इंडिया 1952 च शुरू होंदी है, ਉਹਦੇ ਅੱਜ 17 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। आ ਜਿਹੜੀ अक्तूबर वाली है, आ बने हुए बनौटी ਜਿਹੜੇ एसजीपीसी मैंबर है 10 साल बिना संगत के सामने आए, इन्होंने फिर राज करना है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने थानू चोण देनी नहीं। चोण ना देने के नतीजे की है? गुरु ते संगत मेल नहीं होंदा, गुरमत नहीं बनती। जब गुरमत नहीं बनती, फिर लिफाफियां दे विचों जेड़े जथेदार निकलते हैं, वो जेड़े कौम के दोषी हैं, जिन्होंने गुरु साहब के स्वरूप पाड़ के सुटते, अंग अगन भेंट कीते, गुरु साहब नूं गंदे नालियां च सुट्टिया, उन्हां नूं लिफाफियां चों माफियां दे दिंदे हैं ते पंथ दोबदा च पै जांदी है, उहनूं सड़कां ते आउणा पैंदा है। जिवें मेरे वीर ने
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਟਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰਿਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 328 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਣੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਣੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਕ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਖਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ
ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲੌਂਦਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸदैन ਕੋਲੇ ਦਾ ਦਿਸਾ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਪਰਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੌਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਚਲੋ ਮਰੀਆ ਚੱਖੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਰ ਸਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਬੀਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲੱਖਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕੋ ਲੱਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਸੀਸੇ ਵੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਊਗਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਸਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਦਾਪਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 95 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 40 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1870 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਏ ਨੂੰ ਹਜੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 47 ਚ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਲਿਖਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੀਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਬੇਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਗਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਗਾਨਾ ਵਿਦਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਓ। ਵਿਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ 48 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। 75 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ 1800 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। 1800 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ 550 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1947 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ 78 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। 1984 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਈਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ 40 ਮੁਕਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੋਲਣਗੇ।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਾ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। 75 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੈਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੀ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਠਣਾ ਦਾ ਉੱਠੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੋ,
मैं फिर ये कह दिना तुहानू जसकरण सिंह जी, पहली गल मैं फिर तुहानू दोहरा के कहना वजीरा किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं होएगा। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੇਤੇ ਚੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤੇ ਚੋਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और मैं बेनती करा भाई गुरदीप सिंह जी, असीं एक हाँ एक रहे हैं, एक रहांगे, एक होके चलांगे, एक होके प्राप्ति करांगे। प्रोफेसर साहब ने सारी गल दस भी दी है, कह भी दी है, तो वड्डी कोई गल नहीं। 100 पंथ से होइयां निक्कियां मोटियां गल्लां होंदियां। हुण सिख कौम दे महान जनरल सिमरजीत सिंह मान आउणगे। उदों पहला एक कविता बाबा चांदपुरा साहब कहते हैं मान साहब तो पहला 2 मिनट की कविता बोलनी है, उस तो बाद सिमरजीत सिंह मान सिख कौम में प्रोग्राम देंगे। तो अखीर के बाबा बलजीत सिंह जी नागोवाल सिंह साहब जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है वो बोलेंगे। सारा प्रोग्राम सुन के जाना। हम एक हफ्ता 2 मिनट की लाने, उस बाद सरदार सिमरजीत सिंह मान सिख कौम में प्रोग्राम देंगे। असी तो क्या सी कि बाद वो कहते मैं मान साहब को पहले ही कविता लाने। मान साहब परम सत्कार गुरु प्यारे खालसा जी, बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब, जथेदार बलजीत सिंह जी नागोवाल साहब, प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान साहब, प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, बाकी आए हुए समूचे संत महापुरुष, नौजवान वीर, बच्चे, बुढ़े, बीबियां अते मेरी कौम के महान जुझारू, फतेह अर्ज करदा गज के आखो वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की। अज आपां पश्चाताप दिवस के उत्ते एक बारी फिर बहुत वड्डी एकत्रता की है। पिछले समयां दे विच जो कुछ होया आपां सारिआं नूं भली भांत पता है। मेरे कोले समा थोड़ा है, इथों बुलारिआं ने सारिआं ने ताकीद कीती है। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरदीप सिंह जी बठिंडा साहब, सारे सत्कारयोग ने समय अनुसार जिन्ने क नाम लै सकिया। पर गुरमुख प्यारिओ, जे मैं एकता की गल करा, तुसीं बड़े बहादुर सूरमे बैठे हो, तुहाडी इस कौम नूं बड़ी देन है। जे तां इकत्तरता उन्हां लोकां नाल करनी है जिन्हां ने साडा अकाल तख्त ढाया ते नहीं होनी। जे इकत्तरता उन्हां लोकां नाल करनी है जिन्हां ने साडे गुरु ग्रंथ साहब दा अंग अंग गलियां विच रोलिया ते नहीं होनी। मैं बेनती कर देवां, तुसीं सवेर 8:30 बजे तो बैठे हो। ये ना समझ लो कि असीं बैठे हाँ, वो भी बैठे हैं जेडे दोषी ने 8 बजे के गोडे मुद्दे मार के तुहानू इत्थे होण वाले प्रोग्राम बारे 100% नहीं पता होएगा, पर 50% जरूर पता होएगा। उन्हां दी हर एक गल ते निगाह और जो वो चाहुंदे सन वो आपां करता। सारे प्रोग्रामां चों उन्हां ने उन्नी चीज लभनी है, पर ये कोई माड़ी गल नहीं हुई। एवें ना मुंह लमकाओ जे भी स्टेज के उत्ते रौला पै गया, कैमरा लग गया, फिर क्यों गया? ओ गुरमुख प्यारो, कदे जंगल विच जाओ, तुसीं ते जंगल बसां विच जाके वेखदे हो ते एक दा शेर तुहानू नजर आउंदा है। 'जे किते जंगल दे शेरां नूं वेखो, 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 'जे किते जंगल दे शेरां नू
अपने आया भी बैठे गुर गुर नहीं करी जाते हैं, अपने आया भी बगाने में तो मरने नहीं देंगे। बड़े दे गोडे सारा दिन भी दुखे, कदों दुखे जदों तुहाडा रौला पै गया, क्योंकि कमरिया बंदियां विच एक थोड़ा कमरा नहीं हुंदा। उन्हें कहा होना और गल सुनो गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों, गल सुनो अकाल तख्त के दोषियों, जे एक दूजे च आपस में ऐ करी जाते तो अपने ने किवें करनगे? जे आपस में नहीं बख्शते किसी को ये, जे आपां इन्हां दे धक्के चढ़ गए तो अपने ना किवें करनगे? ये गल बहुत वड्डी है। मैं इहनूं मौका नहीं समझदा, मैं तुहाडे विच बहुत बड़ा गुण समझदा। ओ शेरो, ओ गुरु गोबिंद सिंह दे बब्बर शेरो, दहाड़दे रहो। जरूरी नहीं कि पंजा वरतना है, तुहाडी दहाड़ विच दम होना चाहिए। कविता सारी नहीं बोलांगा, मान साहब मेरी कविता स्पैशल सुनते होंगे है, नाले मेरी की औकात है। मैं सिंह साहब तो पहला बोला, जथेदार मान साहब तो बाद बोला। मैं तो नमाना जा सिख हाँ, इस करके मैं पहला समा लिया। जिथे सिंह साहब जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल साहब प्यार देंगे ने, क्योंकि तो मैं नाम ही बोलता, ये मैनू प्यार दिता सकत्तर साहब ने, जथेदार साहब ने, सारी कौम के नुमाइंदियां ने। पहली गल तो जिथे मान साहब तो जथेदार साहब बोल गए, मेरे अर्गी की कोई तुक नहीं बन गई, पर मैं कविता छोटी करके सुनावांगा, सारे नाल बोलियो। फिर आप इत्थों प्रोग्राम सुन के जाना है, उसकी हमायत करके जानी है। प्यार नाल बोलो सारे। जागो नौजवानों, गुरां दी वीर बेगाने लै गए। जागो नौजवानों, गुरां दी वीर बेगाने लै गए। अपना पंथ बचा लो, संत पिंडरा वाले कह गए। अपना मुल्क बना लो, संत पिंडरा वाले कह गए। अंग गुरां ने पार पार के गलियां विच खिलारे। अंग गुरां ने पार पार के गलियां विच खिलारे। मर जीवनिया दी कौम नूं भाई लिख लिख दबके मारे। मर जीवनिया दी कौम नूं भाई लिख लिख दबके मारे। ओ कलगी धर दे पुत्रों धीओ, अंदर वड़ के बह गए। जागो नौजवानों, गुरां दी जागो नौजवानों, बहबल कलां दियां संगतां ने जाम लाया सड़क ते धरना। बहबल कलां दियां संगतां ने जाम लाया सड़क ते धरना। ओ दो वीरां ने मंन लिया सी अपनी कौम लई मरना। दो वीरां ने मंन लिया सी अपने गुरु लई मरना। ओ असी चले आ तुसी आ जियो, जांदे जांदे कह गए। जागो नौजवानों, जागे जागो नौजवानों, ये जागो मैं आप जी के चरणों में 6 साल तो रखता आया, और मैनू ये बड़ा फखर महसूस हो रहा है। जिथे अज गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का शहीदी पुरब भी है, उथे आपां पश्चाताप दिवस विच एक कौम नूं नवां प्रोग्राम देण जा रहे हैं। अजे तुसी जागदे हो, जागदियां दे इकट्ठ हुंदे आ, मोयां दे नहीं। एक गल मैं बड़े लंबे समय तो
सुनता आया, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ जी डोगरी, पिंडर साहब, नारी के साथ, जवार के साथ, बलेर साहब ते साडे सत्कारयोग भागवत साहब ਜਿਹੜੇ बड़े योधे सी, इन्हां तो मैं माफी मंगदा ते हुण मैं बेनती करा सिख कौम ने महान जरनैल जिन्हां दे सारियां पंथक जथेबंदियां ने अतवार कीता, अपना विश्वास जताया। मान साहब ने कौम का कदे विश्वास नहीं तोड़िया, कदे नहीं तोड़िया। अज फिर सिख कौम इथों प्रोग्राम देंगे कि अगला सिख कौम का प्रोग्राम किया है। मैं बेनती करा आप सफल चलिए। सरदार सिमरनजीत सिंह मान बोलेंगे, उन्होंने मगर कोई भी ना खड़ा हो, सारे बैठ जाओ। अख जोड़ के बेनती है, दोनों चरणों च सिर झुका के बेनती है कि आप सफल चलिए। उस तो बाद सिंह साहब बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बोलेंगे। हम वाला जयकारा लाइए, बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। हम सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान सिख कौम ਨੂੰ प्रोग्राम देंगे। सात संगत जी निमंत्रण से आपको फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज 6 साल हो गए हैं जबकि गुरु महाराज साहब की बेदबी हुई सी। 2 सिंह शहीद किए गए और कोटकपूरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। क्यों करके गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, चीफ मिनिस्टर ने अपने 2 वजीर रंधावा साहब ते बाजवा साहब, 5 MLA ते सारी सरकार वालों सानू विश्वास दिवाया कि जे तुसी मोर्चा भंग कर दिंदे हो तां जिन्ने भी दोषी हैगे है समेत सैनी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह ते बाकी दे पुलिस अफसरां नूं असीं गिरफ्तार करांगे। उस तो पहला इलेक्शन जितण दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब चक के 100 चक्की कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उन्होंने असी सजावा दे जाएंगे। पर
साडे नाल कोई कांग्रेस सरकार ने वचन नहीं निभाया। असी जिहड़े सिख हैं अज भी असी भोले हैगे हैं। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰ हरकिशन सिंह सुरजीत ने खालिस्तान का मता पास किया सीगा, पर अज साडे थोड़े बहुते किसान लीडर जिहड़े जद्दोजहद कर रहे हैं वो कहते हैं कि खालिस्तानी इत्थे ना आउण। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ भरे SGPC ਦੇ पूरे मुकम्मल इजलास ਦੇ ਵਿੱਚ मास्टर तारा सिंह ਤੇ ਵੱਡੇ लीडर ने मता पास किया कि जे अंग्रेज जाऊगा तो फिर सिखा को खालिस्तान हासिल होना चाहिए। खालिस्तान के इलाके किहड़े होणगे? दरिया जनाब तो लेके जमुना तक खालिस्तान की धरती होगी। मास्टर तारा सिंह जी ने उस वेले कहा कि असी लाजमी अपना स्थान हिंदुस्तान दे विच लवांगे। मेरे बुजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान उस वेले SGPC के मैंबर सीगे ते MLA सीगे। उन्होंने कहा कि मास्टर जी असी तो उतो छोटे हैं, साडी जबान इतनी वड्डी नहीं है, पर अंग्रेज जा रहे हैं ते आपां नूं अंग्रेज़ां दे नाल गल करके अपना मुल्क ले जाना चाहिए। मास्टर तारा सिंह जी कहते जोगिंदर सिंह तेनू कुछ पता नहीं है, पहला आप अंग्रेजों को बाहर कट लीए, फिर साडा बड़ा भरा हिंदू सानू सारा कुछ दे दूगा। मेरे बुजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान ने निमरता साहब मास्टर तारा सिंह अगे जुरत की और कहा मास्टर जी जो बाप मर जाता वड्डा भरा छोटे भरा दे दिंदा सारा कुछ। कहते नहीं जोगिंदर सिंह तेनू नहीं पता। 1947 के विच उस तो पहला मास्टर तारा सिंह के सरदार बलदेव सिंह नूं नेहरू ने वादे किए कि अंग्रेज चले जाए, सिखां नूं एक खिता देवांगे जिथे अपनी आजादी का निभ मान सकन। किथे निभ है सरदारों मैनू दसो। सब तो पहला देशद्रोह के मुकदमे दे विच नेहरू ने मास्टर तारा सिंह नूं फड़िया। 1966 दे विच अज उसनूं 55 साल हो गए हैं। अकाली दल ने संत जरनैल सिंह नहीं संत फतेह सिंह सरदार चरण सिंह मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे का मोर्चा लाया। 1966
55 साल हो गए है उस मोर्चे का हिंद हुकूमत ने फैसला किया कि साडे पंजाबी बोलते इलाके हरियाणा नूं देते, हिमाचल प्रदेश नूं देते, राजस्थान दे पंजाबी बोलते सानू नहीं देते। तुसी सारे इत्थे सियाणे हो, जदों पटवारी तुहाडी जमीन की गुरदौरी करन आउंदा, तुसी पिंड दे विच रहिंदे हो, अपने खेत दे विच रहिंदे हो कि शहर चले जांदे हो। संत फतेह सिंह जदों फैसला होना सी पंजाबी सूबे का, संत फतेह सिंह 3 साल होए है, फिर हुकूमत की गल मन के असी मोर्चा छड्डता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिख कौम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत निराशा पैदा हुई और दुख भी होया जिथे असी सारिया पार्लीमेंट दी सीटां जितनियां सी, असेंबली जितनी सी, साडे पल्ले कख ना पिया। 1984 आज 37 साल हो गए हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने, जनरल शबीर सिंह ने, भाई अमरीक सिंह ने, तारा सिंह जी ने, सैकड़े होर सिखा ने दरबार साहब की रक्षा करते अपनी शहादतां देतियां। साडे कोले कोई सूबा है नहीं सिखां दा, असी स्टेटलेस पीपल हैं। पर इंदिरा गांधी कांग्रेस बीजेपी नाल लगी हुई सी। इस इंडिया की हुकूमत ने सोवियत रूस दी फौजां की इमदाद मंगी, बरतानिया की फौज की इमदाद मंगी ते अपनी फौज लाई। पर वो जोधे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने, जनरल शबीर सिंह के जोधे ने 72 घंटे बरतानिया, रूस ते इंडिया दी फौजां दरबार साहब च नहीं आउण दित्तियां। शहादतां देतियां। संतां दी हिक दे विच 72 गोलियां लगियां सी। तुसी दसो किस शख्सियत ने जो कहा वो पूरा किया? मोर्चे तो कुछ दिन पहला हुकूमत को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने कहता सी कि जे हिंद दीयां फौजां दरबार साहब दे विच आउणगियां तां खालिस्तान दा नींह पत्थर रखिया जाऊगा। नारे तुसी लाई चलो। असी उस दिन तो लग के अज तक खालिस्तान की गल कर रहे हैं। 10वें पातशाह का हुक्म है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। अज साडे कोले दुखा तोपां की लोड़ नहीं है। अज साडे कोले वोट है जिहड़ी आपां बटन नप के पा देनी है। साडी पार्टी हमेशा खालिस्तान की वोट के उत्ते तुहाडे कोले आई है। साडियां जमानतां जब्त होईयां, सानू मखौल होए है कि जी इन्हां दे नाल तां कोई है नहींगा।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫੇਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। क्यों नहीं करती? क्यों करके सानू अजे पता नहीं है कि असी अपनी ताकत किस तरह जमानी है। कोशिश कर लो, जिन्ना चेर तुसी वोट की ताकत नू नहीं पछाणोगे उन्ना चेर असी गुलाम रहांगे। 6 महीनों तो असी दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते बैठे हैं, उत्थे कहते कि साडे नाल मोदी ते बीजेपी की सरकार गल करे, पर जदों जोर ही नहीं है तो बीजेपी ते मोदी किवें गल करूगा। याद रखो, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहली सिख स्टेट राज कायम किया। उन्होंने पहला काम की किया, जेड़े जमींदार सरकार दियां जमीनां नूं पटे ते लैंदे सी, उन्होंने अपने राज दे विच जमीनां तुहाडे सारे जिन्ने भी इत्थे हैगे है उन्हां दे नाल ला दियां। जे राज सी, हुण जे तुहाडी वोट लेनी होवे, बादल ते कैप्टन कह दिंदे है तुहानूं आटा ते दाल देवांगे। कित्थे आटा ते दाल ते कित्थे जमीनां? अजे भी जिन्हां दे कोले जमीनां नहीं है, आटा नहीं है, दाल है नहीं, ये उदों ही प्राप्त होनी है जो तुहाडा मुल्क खालिस्तान बनूगा। याद रखियो, जिन्ने मर्जी वेदे कर लैन, दाल दूल दे नाल नहीं कुछ बनता है। खास करके बादल साहब जो रज के मां ते छोलियां की रात नूं दाल खा लेंदे है, तुहानूं पता फिर की करते हैं। सो ये सारिया चीज़ां अपने हाथ दे विच हैगियां, पर उन्हां नूं असीं गवा बैठे हैं। 1925 दे विच एशिया दे विच सब तो पहली पार्लियामेंट सिखां दी SGPC बनी सी। उहदे इलेक्शन 2011 दे विच होए सीगे। 5 साल मियाद है इलेक्शनां दी SGPC दे। अज 10 साल हो गए हैं, इलेक्शन नहीं होए। की असी जमहूरीयत के विच नहीं विश्वास करते? कदे आपां ने कोई मते पास किए है कि साडा जमहूरीयत का हक खोया गया और वो पुरानी SGPC साडे उत्ते भी राज करी जाती है। और राज कैसा किया?
328 महाराज के स्वरूप इस SGPC ने गुम करते हैं। जिहड़ी तरन साहब की ड्यूटी महाराजा रणजीत सिंह के पोते ने गवर्नर नौनिहाल सिंह ने सारी सी, SGPC ने बाबा जगतार सिंह के नाल रल के उस नूं तैश नैश करता। जिवें इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब नूं कीता सी कि असीं बोले हैं कि साडा विरसा SGPC ते हिंद सरकार ने खत्म करता है। कि सरकार की ड्यूटी नहीं सी कि उत्थे केस दर्ज करके उहदी तफ्तीश हुंदी ते जिम्मेवार SGPC दे बाबा जी नूं बनाउंदे। पर जिथे बरगाड़ी की गल नहीं सुनी उत्थे हुण साडी इतिहासक ड्यूटी की गल कौन सुनूगा। ये सारियां गल्लां तुहाडे नाल जरूरी करन दे उत्ते बैठे हैं। और इन्नी भोली कौम है साडी। सिक्स फॉर जस्टिस जिहड़ी एक जथेबंदी अमेरिका च है उसने कहा तुहानूं आज़ादी दिवावांगे। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ रेफरेंडम करावांगे ते तुहानूं आज़ाद करावांगे। साडी पार्टी ने उन्हां नूं चिट्ठी लिख के कहा कि सिर्फ आज़ाद मुल्क जिवें बरतानिया उसने 2 रेफरेंडम कराए है, रायशुमारी कराई है। कैटलोनिया स्पेन दे विच है उसने रायशुमारी कराई है। गैर जिहड़ा मुल्क नहीं है वो रायशुमारी नहीं करा सकता। पर उन्होंने भी नहीं सुनी और संगत ने भी उन्होंने माला मार करता। असी सिक्स फॉर जस्टिस नूं कहा कि जे रेफरेंडम नहीं हुंदा तुसी खालिस्तान मंगदे हो, पंजाब मंगदे हो। साडी पार्टी का मुद्दा हमेशा इलेक्शनां खालिस्तान हुंदा है। जे तुसी साडी इमदाद कर दोगे ते सिख कौम अपनी वोट साडी पार्टी नूं खालिस्तान के मुद्दे ते पा देणगे तां सारी दुनिया नूं पता लग जूगा कि सिख की चाहुंदे है की नहीं चाहुंदे। पर ना उन्हां नूं समझ आई ना साडी संगत नूं समझ आई। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ 13 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जोधे ते शहीद सी साडे बब्बर सिंह। पर फिर ये सारियां गल्लां शहीदियां भुल के पिछले 3-4 सालां जिहड़ी संस्था बब्बरां दी है कीर्तनीय जथे उन्हां दे जथेदार RP सिंह ने जाके दिल्ली के विच केजरीवाल नूं सरोपा पाता। केजरीवाल सरोपे तो पहला की कहता सी कि जे मैं दिल्ली के विच जित गया तो निरंकारी बचनेगा, मैं बुत बनावांगा। हुण जेड़ा बुत बना रहा है जिन्हें बब्बर ते सिख शहीद किए गए उस मतलब की सी कि कीर्तनीय जथेदार RP सिंह नूं जाके सरोपा पा दिंदा। कि सानू सिखां नूं अकल है? कित्थे है साडी अकल?
13 सिख शहीद करते मैनू माझे वालियां ने अपनी नवी जिंदगी बख्शी। जो मैनू पार्लियामेंट दे विच वोटां पा के भेजा, नहीं तो मैनू फांसी आ जानी सी। मैं उस दिन तो तुहाडा बहुत ऋणी है, पर माਝे का MP हुंदे हैं मैं कुछ ना कुछ उत्थे सिक्ख्या। उन्हां दिनां दे विच हरेक घर गरीब किसान कोई भी होवे पिंड दे विच ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਠੇ ਲੱਦਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि खोते वर्गी अकल है जी, बेवकूफ है। पर साथ संगत जी खोते वर्गा लैक मैं जानवर नहीं देखा। जेड़े खाले तो खोता कदे ठुड खा के डिग जे फिर उसकी अखा बन लो, उस राह फिर नहीं जाता। पर असी सिख 1943 के विच धोखा खाता, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, 1984 ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 3 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। फिर बरगाड़ी के मसले होए, फिर आप उस राह चली जाते हैं। फिर दसो मेरा अमृतसर तरनतारन का MP बनना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ है वो ठीक है कि नहीं है। खोते की बुद्धि तेज होती है, जिथों ठेडा खा रहे हो रस्ते फिर नहीं जाया करता। याद रख लो, जे किसी के घर हुण खोता कुत्ता है उत्थे जाके बह लो, पर हुण मेरा ख्याल वो खोते नहीं रखते है। कदे पंथ नूं हुण वोट नहीं पैंदी, क्यों करके अकल देने वाली चीज अज उत्थे है नहीं। वो भी अपने वर्ग कांग्रेस नूं, आम आदमी पार्टी नूं, BJP नूं, बादल दलिया नूं वोट पाउंदे है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा हमला 1984 के दरबार साहब के उत्ते कीता, ये बादल दलिया ने आप जाके इंदिरा गांधी के नरसिम्हा राव को कहा कि जिन्ना चिर संत जरनैल सिंह भंडारा जिउंदा उन्ना चिर असी तुहाडी हुकूमत पंजाब दे विच उसकी अगवाई नहीं कर सकते। तो फिर आप उन्होंने वोट पा देते हैं। हुण दसो, फिर आप कहते हैं साडे मसले नहीं हल होंदे। असी दिल्ली को घेरिया होया, जो सिंघां ने लाल किले के उत्ते निशान साहब चढ़ाता 26 जनवरी नूं, उस तो पहला 26 जनवरी नूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क का तिरंगा झंडा चढ़ाया सी 1 बजे, ते सिंघां ने एक वादा सीगा युवराज सिंह, उन्हें खंबे ते चढ़ के निशान साहब चढ़ाता। एक पासे तिरंगा 26 जनवरी नूं लाल किले तो चढ़िया, दूजे पासे निशान साहब लाल किले ते सिंघां ने चढ़ाता। ते SGPC के प्रधान इस जगीर कौर जी की कहते वो झंडा
ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ BJP RSS ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡਦੇ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਚੀਨ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਗੁੱਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਬੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਊਗੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ 1947 ਦੇ 66 ਦੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਦਲ, ਸੈਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ
11 ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜੀਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 4 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ।
क्योंकि आज जिन्हें बुलारे है, जिन्हें महापुरुष आए है, सब का धन्यवाद जिन्नियां संगतां कला कला सिंह घंटियां बदी विचार दे सकता है। सत्कारयोग बाबा भगवंत सिंह जी पटियाले तो आए ने,